ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا أستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعنبي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول، وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعنانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكفر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك، مولاك المهيمن إنه يراك، فوض أمورك وحسن في الظنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، الأولين وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون، لا يكفر همك ما قدر يكون، قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب
همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مالح الصبا مالت بالأصول لا يكثر همك ما قدر يكون الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن لا إله إلا الله فنشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Wa ba'du, maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, telah menjelaskan bagi kita akan semua derajat wara', yang mana kemarin derajat wara' ada 4. Pertama wara'ul udul, yang kedua wara'ul salihin, yang ketiga adalah wara'ul muttaqin, dan yang keempat kemarin adalah wara'us siddiqin. Yang mana wara'us siddiqin adalah derajat yang paling tinggi. Bahkan beliau kemarin di akhir mengatakan kata beliau, ini bukan kedudukanku dan ini bukan kedudukan engkau dan bukanlah kedudukan orang yang sekarang menasihati engkau. Bahkan beliau mengatakan, berarti beliau menyatakan beliau pun bukan pada ini kedudukan, kan? Ini ya memang sesuatu yang kedudukan yang luar biasa tinggi. Kata beliau kemarin kali, ya sudah, lewatin aja sudah. Ya kan, yang penting engkau berusaha untuk menepati dengan wara'ul udul, wara' yang pertama. Itu dulu, ya kan, yang paling utama. Kenapa ya? Yang wara' pertama pun banyak orang yang tidak melaksanakannya. Banyak orang tidak menyempurnakan akan yang namanya wara'ul udul. Nah, jadi seseorang wara'ul udul dengan artian dia itu menjauhi sesuatu yang memang jelas difatwakan oleh ulama itu haram, ya kan? Menjauhi sesuatu yang memang jelas difatwakan ulama itu haram, maka dia hindari. Itu namanya wara'ul udul. Dan mungkin ditambah di situ, ya kan, wara'ul udul ditambah lagi 2 poin di sini. Naam, ya, kata beliau, yang bagi sepatutnya antudhifa, bahwa engkau sandarkan ilaihi kepada wara'ul udul syai'ani, akan 2 perkara, akan 2 sesuatu. Apa yang penting ini? Pertama, kata beliau, ahaduhuma, salah satu daripada kedua perkara itu, antahdhara, bahwa engkau berhindar, an mawaqi'i ghururihim, daripada tempat-tempat tipuan mereka. Wala taltafit, dan jangan engkau menoleh. Wala taltafit, dan tidaklah engkau menoleh. Wala taltafita, dan tidaklah engkau menoleh. Wala taltafita, dan tidaklah engkau menoleh ila qaulihim, kepada perkataan mereka ulama-ulama, ya kan, fikih. Mereka tuh mengatakan man wahaba, barang siapa menghibahkan, barang siapa memberikan, fi akhiris sanah, pada akhir tahun, malahu, akan hartanya. Kamana menghibahkan harta, zaujatahu, akan istrinya. Di akhir sanah, di akhir tahun kan sekarang ketika akhir tahun artinya kata kita sekarang sudah dekat waktu mengeluarkan zakat, ya kan? Ketika sudah sekarang di penghujung tahun, sekarang kan sudah dekat waktu dia untuk mengeluarkan zakat. Sebelum sempurna 1 tahun, di akhir tahun itu dia ternyata malah dia hibahkan hartanya. Ketika dia hibahkan kan maksudnya supaya keluar daripada kepemilikannya. Ketika keluar daripada kepemilikannya, berarti katanya aku sudah enggak punya harta lagi. Sekarang enggak wajib lagi zakat. Ya kan, itu kan tujuannya. Man wahaba fi akhiri sanah ma lahu zaujatahu, orang yang menghibahkan pada akhir tahunnya, dia itu hibahkan hartanya, zaujatahu, akan istrinya. Dia hibahkan hartanya kepada istrinya. Setelah dia hibahkan wastauhaba minha malaha, dan setelah itu dia meminta hibahkan, wastauhaba, dan dia meminta hibahkan, minha, daripada istrinya, malaha, akan harta yang sekarang menjadi milik istrinya. Harta dia kasih sama istri, aku hibahkan. Setelah dikasih kata yang suami, sekarang hibahkan lagi kepada aku. Setelah itu dihibahkan istrinya lagi kepada dia. Pokoknya kata dia sudah terputus bagiku yang namanya kepemilikan pada pertengahan tahun. Sekarang kata laki-lakinya aku nggak wajib lagi keluarin zakat. Kata dia. Nah, ya kan? Kan memang secara zahir kan perkataan ulama saqatatiz zakah anhuma, jatuh oleh zakat daripada keduanya. Yang suami tadi dia itu enggak wajib mengeluarkan zakat, yang perempuan pun juga enggak mewajib mengeluarkan zakat.
Iya kan? Ini kan secara hukum zahir. Dia kan sudah sekarang secara zahir dia sudah memberikan hartanya, sudah terputus kepemilikannya, sekarang yang namanya haul sudah terputus. Ya kan? Setelah itu istrinya mengembalikan kepadanya lagi. Sekarang istrinya pun juga memang gak bayar zakat juga, ya kan? Sekarang sudah kembali kepada dia. Kan memang itu yang dikatakan. Nah, kata beliau jangan menoleh ini kepada perkataan mereka yang seperti ini. Kan memang ya secara zahir fikih ya memang begitu. Gak wajib lagi sekarang. Yalah. Ini sekarang kata kita adalah tempat-tempat tipuan. Ini sekarang ilmu adalah ilmu. Tapi ilmu sekarang ya kalau kita gunakan ini sekarang memudaratkan diri kita. Yalah, ilmu sekarang kalau kita menggunakan memudaratkan diri kita. Fa innahu maka bahwasanya mereka para ulama yang menyebutkan akan ini kata-kata misalnya lah in anau, jikalau mereka itu menghendaki bihi dengan itu kata-kata annas sultana, bahwasanya raja, pemimpin kata kita lah, bahwasanya raja, bahwasanya pemimpin la yutalibuhuma, tidak menuntut akan keduanya. Yang namanya raja nggak akan menuntut sang suami tadi untuk bayar zakat, dan raja nggak akan menuntut yang istrinya laki-laki itu untuk bayar zakat, nggak akan menuntut keduanya. La yutalibuhuma bi zakat, tidak menuntut ia raja akan keduanya bi zakat dengan mengeluarkan zakat. Kenapa? Li'anna matmaha nadharihi zahirul mulk, karena tujuan pandangannya raja zahirul mulk, yaitu adalah zahir kepemilikan. Zahirul mulk atau zahirul milik, ya kan? Zahir kepemilikan. Sekarang ya dipandang zahir kepemilikan gimana? Zahir kepemilikan ini laki-laki tadi dia itu punya harta di akhir tahunnya dia hibahkan, sudah terputus kepemilikannya. Ya kan, ketika terputus kepemilikan sekarang enggak wajib lagi mengeluarkan zakat, ya kan? Nah, kalau memang dikehendaki begitu yang dikehendaki bahwasanya raja tidak menuntut, ya karena memang tujuan pandangan raja adalah zahir kepemilikan, fahuwa sidqun, maka itu yang memang benar begitu, memang raja nggak akan menuntut lagi, pemerintah nggak akan menuntut lagi. Kenapa? Ya memang secara zahir dia itu tadi punya harta, setelah di akhir tahun sebelum memang full 1 tahun sebelum sempurna haul, memang sekarang kepemilikan hilang daripada dirinya, dia kasih sama orang lain, ya kan? Secara hukum kan memang memang dia itu sekarang nggak wajib bayar zakat, hilang kepemilikan, ya kan? Sekarang pemilikan baru, setelah dia minta lagi sama istrinya, sekarang kan kepemilikan baru dihitung mulai awal lagi sekarang haul, ya kan? Secara zahir kan memang begitu. Ya, kalau yang memang dikehendaki bahwasanya raja tidak menuntut, ya kan? Yang namanya hakim enggak menuntut akan yang namanya tadi suami atau yang istri, itu memang benar, memang enggak menuntut. Kenapa? Karena memang yang dipandang adalah zahir kepemilikan. Zahir kepemilikan kata kita memang tadi terputus. Yalah, itu pandangan raja. Tapi ya sekarang kita urusan bukan hanya kepada pemerintah atau kepada hakim, kepada raja. Kita sekarang urusan kita sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Ya kayak ini sekarang adalah zakat, bukan urusannya kepada makhluk sebenarnya. Hakikatnya kan urusan kita sama Allah. Bahasanya ini kan ya ma'akal, bahasa kita kan ma'akal, supaya enggak bayar zakat. Ya memang secara zahir ya enggak wajib lagi. Tapi ya sekarang ya secara hakikatnya kan dia secara hakikat tetap, secara hakikatnya dia tetap berhutang sekarang, terhutang bayar zakat. Ya kan, Allah nggak bisa diakal-akalin, ya kan? Misalnya kalau kita manusia ya kan mungkin ya pemerintah bisa diakal-akalin. Apa namanya tuh yang biasanya di belakang kendaraan tuh? Plat. Ya kan, ya sudah kita pengen jalan mungkin bisa diakalin, pinjam plat kawan, pergi. Nanti balik kembalikan lagi plat kawan.
Ya kan, itu kan ya yang zahir, tapi Allah Ta'ala nggak bisa diakal-akalin ya nah. Ya, secara zahir ya memang apa? Yang namanya hakim nggak akan menuntut dia lagi, raja nggak akan menuntut dia lagi, tapi akan secara batin dia terhutang. Nah, wa darajatul fuqaha'i wa fatwahum dzikru ma yata'allaqu bidzahir. Dan derajat kedudukan fuqaha, ya kan, derajat fuqaha, kedudukan fuqaha. Apa derajat orang-orang ahli fikih, wa fatwahum, dan fatwanya mereka. Zikru yaitu adalah menyebutkan ma yata'allaqu sesuatu yang berhubung bil zawahiri dengan zahir-zahir. Ya kan, yang namanya ahli fikih, yang namanya fatwanya ahli fikih hanya menyebutkan sesuatu yang berhubung dengan sesuatu yang zahir. Fayahkumun, maka mereka itu menghukumkan bil bara'ah, dengan keterlepasan, anis zakah, daripada zakat. Id karena saqata, jatuh, ya kan, atau apa ketika apa id karena saqata, jatuh, talabus sa'i, tuntutan orang yang berjalan menagih zakat. Karena jatuh tuntutan orang yang menagih zakat. Ini kan ya sekarang secara hukum fikih, orang yang misalnya bertugas untuk menagih zakat-zakat masyarakat, dia ini orang yang bertugas ketika melihat ini orang sudah mengasih hartanya kepada istrinya, sudah nggak nuntut lagi. Ya kan, memang begitu kan. Fuqaha apa sekarang menghukumkan dengan apa? Bara'ah anis zakah. Keterlepasan dia memang daripada zakat secara zahir. Wa yahkumun, dan mereka itu juga ulama fikih kan, yahkumun, menghukumkan bisihhati shalah, dengan kesahan salat, menghukumkan dengan kesahan salat. Idimtana al-qatlu, karena tertegahnya al-qatlu, hukum bunuh, al-qatlu hukum bunuh, ala sultan, yang dikenakan raja, ala sultan, yang dikenakan oleh raja. Bijarayani, dengan berlakunya suratis shalah, gambaran salat. Ya kan, sekarang yang namanya raja pengen menghukum seseorang dengan hukum bunuh karena dia nggak sholat. Sekarang apa? Ketika dia melakukan sholat secara zahir, ya sudah, hakimnya sudah, kata hakim secara zahir dia sudah melaksanakan sholat. Ya kan, nggak memeriksa yang namanya apa, hakim yang namanya raja gimana sholat dia, nggak memeriksa kan. Hanya apa? Cukup dengan zahir. Hanya cukup dengan zahir. Begitu juga tadi masalah zakat, dengan zahir sudah terputus. Yang namanya apa? Yang namanya kata kita haul, ya kan, putaran 1 tahun. Kepemilikan sudah terputus kata kita. Kan mereka itu hanya menghukumkan dengan zahir. Nah, karena laisa bi aidihim, tidak ada di tangan mereka. Di tangan mereka siapa? Di tangan mereka ahli fikih. Minal qawanin, daripada hukum-hukum, illal qanunul ladzi yasta'miluhu sultan, kecuali hukum-hukum yang menggunakan akannya itu hukum oleh raja. Yalah, jadi apa sekarang hukumnya ahli fikih adalah hukum yang nanti akan diterapkan raja, itu aja. Adapun hukum-hukum yang enggak diterapkan oleh raja itu ya bukan urusan ahli fikih. Masalah yang hakikat itu ya kan bukan urusan raja. Ya kan, tidaklah tidak ada di tangan-tangan mereka ulama-ulama fikih daripada hukum-hukum kecuali hukum-hukum yang menggunakan akannya oleh raja fi siyasah, pada kebijakan. Fi siyasah, pada kebijakan. Liyantazima amrul ma'isyah, supaya teratur amrul ma'isyah oleh perkara kehidupan ad-dunyawiyah, dunia. Supaya teratur perkara kehidupan dunia. Allati, yang mana ia dunia, manzilun, adalah tempat persinggahan. Manzilun, tempat persinggahan, min manazilit tariq, daripada tempat-tempat persinggahan jalan menuju akhirat. Min manazilit tariq, daripada tempat-tempat persinggahan jalan menuju akhirat, kama sabak, sebagaimana sudah terdahulu. Ya kan, jadi apa ya, memang yang digunakan raja ya kan adalah hukum-hukum yang biasa, yang
hukumnya ulama-ulama fikih yaitu adalah hukum-hukum yang bisa digunakan oleh raja. Ialah hukum-hukum ulama fikih adalah hukum-hukum yang bisa digunakan oleh raja untuk kebijakan, untuk teraturnya perkara dunia. Nah, jadi memang sekarang raja nggak akan menuntut ialah seseorang ketika sudah mengeluarkan daripada kepemilikannya, atau seseorang dia itu secara zahir melaksanakan gambaran salat, ialah raja ya sudah nggak akan membunuh dia. Nah, wa amma, dan adapun anta engkau, iza kunta apabila adalah engkau tanzuru memandang, ila kepada ma yanfa'uka ghada, sesuatu yang manfaat ia akan engkau ghada esok hari, nanti di hari kiamat. Ghada di esok hari. Nah, kalau engkau itu pengen memandang sesuatu yang nanti akan manfaat di esok hari, di hari kiamat, inda jabaril jababir, di sisi Allah penguasa seluruh penguasa. Inda jabaril jababir, di sisi Allah jabaril jababirah, penguasa seluruh penguasa. Wa sultani salatin, dan raja segala raja. Fala taltafit, maka janganlah engkau menoleh ila hadza, kepada ini. Jangan menoleh kepada ini. Ya katanya enggak masalah, keluarin hibahkan harta kepada istri, sudah terputus yang namanya yang namanya haul kepemilikan. Sekarang dikembalikan lagi kepada kita. Sekarang kepemilikan baru, berarti nggak bayar zakat lagi sekarang nih. Jangan menoleh kayak gitu. Kalau engkau pengen memandang sesuatu yang manfaat nanti di akhirat. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna maksudaz zakah, bahwasanya tujuan zakat apa sih sekarang jadi disuruh bayar zakat. Tujuan zakat itu izalatu radhilatil bukhli, yaitu menghilangkan sifat buruk daripada sifat kebakilan, ya kan? Menghilangkan sifat buruk kebakilan. Fa innahu, maka bahwasanya itu bukhul muhlikun, membinasakan. Kebakilan membinasakan. Kama qala Rasulullah, sebagaimana bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, salasun muhlikat, ada 3 muhlikatun yang membinasakan. Apa itu? Kata Rasul, syuhun muta, sifat engken atau sifat pelit, ya kan? Sifat engken, muta yang dipatuhi. Dia mempunyai sifat engken dan dia patuh sama sifat engkennya. Dia punya sifat pelit dan dia patuh sama sifat pelitnya. Dia nurut sama sifat pelitnya. Yalah. Dia taat sama kepelitannya sendiri. Kata ya sifatnya jangan kasih ya sudah, turutin gue kasih. Ya, kata sifat pelitnya ya, ini ya nanti kalau kamu keluar zakat ya sudah kasihin aja sama istri, nanti minta lagi supaya nggak bayar zakat. Itu kan disebabkan sifat pelit. Ini sekarang kata Rasulullah salah satu daripada 3 yang membinasakan sebenarnya. Yalah. Salasun muhlikat, 3 yang membinasakan, syuhun muta, sifat engken atau sifat pelit, ialah muta yang dipatuhi. Kita patuh sama itu pelit, kita taat sama itu sifat pelit, ya kan? Kita nurut sama pelit, ya kan? Nah, wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikut. Wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, ya selalu yang namanya hawa nafsu membawa kita kepada sesuatu yang lebih buruk lagi. Ya kan? Ini akan hawa nafsu yang diikutin akan membinasakan. Asalnya mungkin di awal dia itu nggak langsung memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan, enggak. Dia memerintahkan kita melakukan sesuatu yang mendekati jahat. Setelah itu lama-lama ya lebih jahat lagi, lama-lama yang memang benar jahat. Ya kan, sama seperti kita biasanya misalkan sama santri, kata kita syaitan itu yang gak langsung, ya kan, yang namanya menyuruh kita membuat buka-buka yang buruk, ya kan. Asalnya ya syaitan, ya kata syaitan ya lihat, ada yang manfaat, ada yang mudarat, ya kamu lihat manfaatnya aja, nggak masalah, ya kan. Tapi ada
apa sedikit ya ada apa sebenarnya apa ada sedikit memang dia itu pengen yang buruk ya kan, hatinya ada sedikit pengen apa melihat sesuatu yang buruk, tapi katanya ya nggak masalah aku pakai, aku akan melihat yang baik aja. Padahal sudah ada kehendak ya lah melihat yang gak baik. Katanya ya sudah gak masalah lah aku buka HP, aku insya Allah buka yang baik-baik aja. Setelah itu lihat dia gak baik. Astagfirullah. Awalnya kayak gitu, ya kan, kelama-lamaan sudah terbiasa katanya. Ya kayak biasa gak ada istighfar lagi. Setelah lama-lama lagi apa? Menceleng dia. Kecanduan, ya kan? Itu hawa nafsu, nggak langsung dia memerintahkan yang buruk, ya kan? Ada tahapannya. Jadi apa kalau hawa nafsu diikut ya akan membinasakan. Wa i'jabul mar'i binafsih, dan kagumnya seseorang, merasa bagusnya seseorang, binafsihi dengan dirinya sendiri. Adalah kagumnya seseorang, merasa bagusnya seseorang, binafsihi dengan dirinya sendiri. Ketika dia itu merasa bagus, kagum sama dirinya sendiri, kalau dinasehatin ya nggak mau nurut sama orang. Kenapa? Dia merasa dirinya baik. Kenapa sekarang orang menasehatin dia? Untuk apa? Ya kan? Aku ini benar-benar aja. Ya kan? Kenapa? Karena dia merasa dirinya paling bagus, nggak mau nerima nasihat. Nah ini 3 perkara apa? Adalah perkara-perkara yang membinasakan al-hadis. Nah sekarang kata beliau, wahibatu maliz zakah, dan menghibahkan, memberikan maliz zakah, harta zakat, li ajli dar'i zakah, karena untuk menolak zakat. Menghibahkan harta ialah menghibahkan harta zakat, wahibatu mali zakat, dan menghibahkan harta zakat, li ajli dar'i zakat, karena untuk menolak zakat. Itu sekarang apa? Taj'alu syuhha, menjadikan akan yang namanya sifat engken, menjadikan akan yang namanya sifat pelit, muta'an ditaatin, dipatuhin. Sekarang dia taat kepada sifat pelitnya, dia sekarang patuh kepada sifat engkennya. Ya kan, ketika apa dia itu sekarang punya harta, ini kan apa, harta nanti akan disakatin, sekarangnya apa, katanya ya sudah kasihin aja sama istri supaya nggak bayar zakat. Setelah dikasih kan katanya apa, sudah terputus kepemilikan aku, sekarang aku minta lagi, bisa dikasihkan, ya kan? Itu sekarang apa, dia itu taat sama sifat pelitnya, taat sama sifat engkennya, tunduk sama sifat buruknya itu. Fa innahu, maka bahwasanya, yasiru, jadilah ia muta'an, ditaatin. Fa innahu, maka bahwasanya, yasiru, jadilah ia sifat engken tadi, muta'an, ditaatin, bi ijabatihi, dengan mengijabahnya, dengan mengabulkannya ini orang, ila ma yaqtadi, kepada apa yang menuntut ia sifat engken akannya itu sesuatu. Sifat engken, kata sifat engken, ya jangan bayar zakat, ya sudah pura-pura aja kasih sama istri dulu supaya terputus, nanti apa minta lagi. Nah itu kan sekarang apa, dia mengabulkan apa yang dituntut oleh sifat pelitnya. Nah waqabla hadza, dan sebelum ini artinya sebelum ia mengijabah, mengabulkan akan tuntutan sifat engken, lam yakun muta'an, tidak adalah ia sifat engken muta'an, ditaatin. Sebelum dia mengijabah tuntutan sifat engken, ini apa kata kita, sebelum dia mengijabah tuntutan sifat engken, lam yakun muta'an, tidak adalah ia sifat engken muta'an, ditaatin. Sekarang dia malah ngasih sama istri, sekarang kata kita apa, engkennya itu memang ditaatin. Yalah, ya memang manusia kan ya pasti ada sifat pelit, ada punya harta, ya sayangnya nih harus ngeluarin zakat, ya kan? Ya memang ada, mau yang ngaku aja kan manusia, ya nanti keluarin zakat, walaupun ada sifat pelit ya tetap usahakan apa, keluarin. Tapi yang masalahnya apa, sudah sekarang ada sifat pelit, setelah itu apa, ya berusaha supaya nggak bayar zakat, dikasih sama istri. Ini kan apa, sekarang sifat pelit dan sifat pelitnya ditaatin.
Kalau orang yang misalnya apa kata dia itu punya si harta ya lah, katanya ya sekarang ya sayang ini harta, pelit hatinya sebenarnya lah, pengen mengeluarkan zakat ya, tapi katanya ya sudah keluarin aja. Ini kan ada sifat pelit, tapi apa kata kita dia itu nggak mentaatin sifat pelitnya. Insya Allah nanti apa dengan dia ngeluarin zakat terus, insya Allah nanti apa akan dibersihkan hatinya, akan hilang sifat pelitnya. Tapi kalau begini dia memang berusaha untuk apa menghindar daripada zakat, sekarang dia malah mentaatin sifat pelitnya. Nah, kalau memang sekarang apa kata kita ini sifat pelitnya sudah ditaatin dengan apa tadi dia mengasihkan kepada istrinya, setelah itu nanti minta kembalikan lagi supaya memang apa gak bayar zakat. Ini fakaifa yakunu dzalika munjihan. Maka bagaimana mungkin yakunu adalah dzalika yang demikian munjian menjadi sesuatu yang menyelamatkan dia nanti di akhirat? Gak akan. Yalah. Dia menyangkakan apa kalau dia itu sudah kasih sama istri, katanya apa kepemilikannya sudah terputus dan nanti apa dia minta kembalikan lagi, kata dia aku akan selamat di akhirat. Memang aku gak meninggalkan yang namanya zakat katanya. Yalah memang aku gak wajib zakat. Ya kan dia menyangka apa dirinya selamat kan nanti di akhirat. Sebenarnya gak selamat. Ini sekarang dia malah jatuh ke dalam apa yang namanya syuhun mutok. Dia apa sekarang bersifat dengan sifat pelit yang ditaatin. Dan Rasulullah sendiri yang menyatakan itu adalah salah satu daripada 3 yang membinasakan. Bagaimana dia menyangka dirinya selamat sekarang? Yalah, bagaimana sekarang dia malah menyangka dirinya selamat. Katanya aku selamat, sudah aku kasih sama istri, sekarang gak ada lagi kewajiban untuk aku berzakat. Sekarang apa? Katanya aku sudah selamat. Gak dihitung apa orang yang melalaikan zakat. Karena memang gak wajib katanya. Jangan dianggap selamat, gak selamat tetap. Yalah, jangan dianggap selamat. Sekarang malah jatuh kepada apa yang lebih parah lagi, syuhun mutok. Yalah, apa sifat pelit yang ditaatin. Wakaza dan seperti demikian man yusi'u, orang yang yusi'u berbuat buruk, orang yang tidak baik. Mu'asyarata zaujati, tidak baik pada pergaulannya terhadap istri. Man yusi'u mu'asyarata zaujati, orang yang tidak baik pada pergaulannya terhadap istrinya. Sengaja memang apa enggak baik sama istri. Supaya apa sekarang enggak baik sama istri? Hatta tubri'ahu bil mahri, sehingga melepaskan ia istri akannya itu lelaki anil mahri daripada mahar. Yalah, pura-pura merajuk supaya apa? Supaya istrinya sudah memberikan apa yang tadi dia itu memberikan maharnya. Ya kan? Memberikan maharnya. Atau apa? Memang maharnya ngutang, dia apa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Ya kan? Akadnya ketika itu apa? Bukan dibayar tunai, dibayar ngutang. Seakan apa dia pengen apa istrinya sudah melepaskan dia daripada utangnya, sudah nggak usah bayar mahar lagi. Ya kan? Seakan apa diberikan istrinya itu mahar kepada dia. Nah, orang apa dia itu memang sengaja bergaul apa buruk dalam pergaulannya terhadap istri sehingga melepaskan ia istri akannya itu suami daripada mahar. Fala yahillu lahu, maka tidak halal lahu baginya itu suami al-mahru yang namanya mahar, gak halal. Yalah, bainahu wa bainallah, di antaranya dan di antara Allah. Yalah, dia bayar mahar kan sama istri. Setelah itu apa ya pura-pura merajuk, pura-pura yang gak baik sama istri. Supaya apa? Diharapannya supaya istri ya nanti apa melemah, ya kan, istri ya ngasihin mahar, ya kita bersama aja kan Bapak. Ya kan? Sengaja kayak gitu supaya apa? Istri ngasihin uang yang sudah dia kasih sama istri. Ya, itu sekarang Pak tidak halal itu mahar baginya di antara dia dan di antara Allah enggak halal, yalah. Sekalipun sekarang kata kita ya memang istrinya kata istrinya sudah aku kasihin sama kamu, enggak masalah. Kita makan sama-sama aja. Tapi apa tetap sebenarnya apa enggak halal. Beda memang apa kalau istri itu memang dengan senang hati.
Yalah, istri nikah sama suami. Kata istri, ya sudah, ini harta aku ini yang mahar dari kamu. Ya, ini modalin aja untuk usaha. Atau kata istri, ya kita makan aja sama-sama. Ya, ini sekarang apa? Kata kita memang harta yang sangat halal. Yalah, harta yang sangat halal. Kenapa? Ini memang mahar, dan ini sekarang harta mahar ketika sang istri dengan lubuk hati yang paling dalam, dengan apa? Jiwanya memberikan. Itu sekarang halal. Tapi sekarang dia itu yang masalah kita apa? Laki-laki itu memang sengaja nggak baik sama istri, apa supaya istri apa ya berbelas kasih mengasihkan itu mahar kepada dia. Itu yang nggak boleh. Itu hukumnya apa? Haram. Yalah. Ya secara zahir ya halal kata kita. Dia kasih, istrinya kan ngasih. Tapi di antara dia dan di antara Allah kata kita haram. Di antara dia dan di antara Allah haram. Wa in kana al-faqih, sekalipun adalah orang ahli fikih, yufti memfatwakan bisuqutil mahri dengan jatuhnya mahar. Yalah, wa sihhatil ibra, dan sahnya melepaskan. Ya kan? Kata ahli fikih apa ya, ini enggak masalah dia makan atau apa tadi yang ngutang tadi. Ya kan, yang ngutang pada apa? Pada mahar. Sekarang istrinya apa? Kata istrinya, ya sudah, aku relakan aja. Sekarang apa? Kata kita, ya sudah, ini apa? Dia nggak bayar mahar, ya kan? Ini kan sekarang apa? Kata ahli fikih itu sudah jatuh aja mahar atas dia itu suami, dan apa? Sah pelepasan dari istri melepaskan. Atau misalnya apa? Ya memang misalnya apa? Seorang suami nikah sama perempuan. Setelah nikah ya sudah 1 bulan, sudah habis yang masa madunya. Sekarang kan suami apa? Ya gak baik sama istri. Sudah habis bulan madunya, habis. Sekarang gak baik sama istri. Sampai saking gak baiknya apa? Ya istri sudah gak ingin sama ini suami. Padahal ini suami sampai sekarang belum bayar mahar. Tapi apa, istri ini apa, suami itu gak baik sama istri, sengaja supaya apa, supaya ya istri apa, talak aja aku. Gimana sekarang talak? Kata istri, ya sudah, apa kamu itu apa sudah mahar yang kemarin yang dilepaskan aja sudah, yalah, mahar kemarin apa dilepaskan. Sekarang bahkan apa, istri yang ngasih uang untuk apa, kata kita bahasa kita apa, hulu, ya kan. Hulu. Nah, ini memang suami sengaja supaya apa ya, supaya gratis semuanya. Ini sekarang apa? Kan gratis 1 bulan semuanya. Kan ini apa, kata kita ya secara zahir. Ini kan apa, seakan-akan dia sekarang nggak bayar lagi mahar. Ini sekarang secara zahir ya memang yalah nggak dituntut, ya kan, secara zahir ya terlepas. Tapi secara hakikat di antara dia dan di antara Allah tetap yalah nggak terlepas. Yang dia sekarang dihitungkan apa, sekarang istri itu melepaskan dia daripada mahar. Sekarang apa, hitungan apa, istri memberikan maharnya kepada dia. Sekarang ini tetap haram di antara dia dan di antara Allah. Itu tetap haram. Sekalipun zahir ya kan, ya mengatakan haram. Lianna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala qala, beliau Allah berfirman, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibna, maka jikalau tibna, bahasa kita apa ya, dengan senang hati lah. Fa in tibna, maka jikalau tibna, dengan senang hati mereka perempuan, lakum, bagi kalian para suami, ansya'in, daripada sesuatu, minhu, daripadanya mahar. Yang ini apa, sekarang yang namanya istri, mereka itu apa, bermurah hati kepada kalian suami daripada sesuatu, daripada mahar. Mereka itu apa, kasihkan sama kalian, ya kan, bermurah hati, ya kan, bermurah nafsan, jiwa mereka. Yalah, apa kata kita apa, hati dari paling dalam. Memang apa, mereka itu ya sekarang pengen ngasih sama suami. Yalah, jari jiwanya. Gimana sekarang kalau memang istri yang ngasih, fakuluhu hani'an mari'a, maka silahkan makan. Kuluhu, makanlah oleh kalian akannya hani'an, baik, mari'an, dan terpuji. Itu kan apa, memang ketika istri memang benar-benar ngasih dengan sepenuh hati, memang apa kata kita, dari nafs, apa maksudnya, dari jiwa.
Ya kan? Beneran apa hati istri itu bahagia ngasih sama suami? Kalau memang istri itu bahagia ngasih sama suami, silahkan makan. Yalah, kalau memang istri bahagia ngasih sama suami itu mahar, silahkan makan. Maka kan apa? Sebagian orang kan mengatakan apa? Harta yang bagus dijadikan model, kata orang apa? Mahar istri, ya kan? Ya karena apa? Ya memang apa itu di sini disebutkan fakuluhu hani amariya, yalah. Tapi apa memang istri dengan sepenuh hati memang bahagia dia ngasih. Bukan suami apa bahasa kita apa menggosel, bukan. Yalah. Nah, walaisa hadza dan tidaklah hadza ini. Ini apa? Ini yang tadi dia itu berlaku buruk sama istrinya, yang enggak baik sama istrinya. Laisa hadza dan bukanlah ini tibatan nafsi kemurahan jiwa. Orang yang tadi apa berlaku buruk sama istrinya sehingga apa kata istrinya sudah mahar aku lepaskan daripada kamu. Ini sekarang apa? Ini istri melepaskan bukan daripada kemurahan jiwa. Bukan daripada apa? Kesenangan jiwanya, bukan. Bal akan tetapi apa? Minti bil qalbi daripada kemurahan hati aja. Ya daripada bermasalah ya sudah kasihin aja. Kan bahasanya kayak itu. Kemurahan hati bukan kemurahan jiwa. Artinya kan kemurahan jiwa artinya dengan senang hati memang dikasihin. Itu kan kemurahan jiwa. Adapun kemurahan hati yang biasa apa kemurahan tibul qalbi aja apa? Ya daripada bermasalah ya sudah kasihin aja. Kan itu apa kemurahan hati, beda. Yang di sini yang Allah kehendaki apa? Tibun nafsi, kemurahan jiwa. Memang istri apa pengen ngasih. Memang apa dengan senang hati apa yang namanya istri mengasih akan yang namanya itu mahar. Yalah. Jadi kan apa sekarang beda yalah. Laisa hadza bukanlah ini yang tadi yang lelaki enggak baik sama istrinya, setelah itu apa istrinya apa melepaskan itu suami daripada mahar itu bukan kemurahan jiwa, bukan daripada apa kesenangan jiwa, akan tapi apa itu daripada kemurahan hati aja. Ya kan bahasanya daripada bermasalah ya sudah kasihin aja, redoakan aja. Ridhonya diridhoin, bukan ridho beneran, bukan. Diridhoin, ya kan? Ya disenang-senangin aja, yalah. Bukan beneran apa dari senang hati, bukan. Ya disenang-senangin, ya kan? Gak beneran senang. Ya kan daripada kemurahan hati aja. Nah wal faqih dan ahli fikih la yumayyizu dia itu enggak membedakan baina amrain di antara dua perkara. Orang ahli fikih yang enggak membedakan di antara dua perkara itu adalah tibun nafsi, kesenangan jiwa, kemurahan jiwa, atau itu adalah apa? Tibul qalbi, kemurahan hati aja, bukan kemurahan jiwa, bukan. Ya kan pokoknya ya kalau istri sudah ngasih sama suami, kata istri apa aku lepaskan atau aku berikan ya sudah enggak masalah. Ya kan di sisi ulama fikih. Kenapa? Li'anna syaghafahu, karena keinginan ahli fikih. Li'anna syaghafahu, karena bahwasanya keinginannya ahli fikih biqat'il khusumat al-zahirah, dengan memutuskan pertengkaran, dengan mengusaikan pertengkaran. Al-zahirah yang zahir, la ghair bukan lain. La ghair tidak lain. Jadi sekarang ahli fikih yang memang apa? Yang mereka inginkan supaya ini enggak berantem sama ini, itu aja. Ya kan? Memutuskan yang namanya apa? Khusumah, pertengkaran. Yang pertengkaran yang zahir bukan yang lain. Ini aja yang diurus ulama fikih kan supaya enggak bertengkar. Ini istri sudah bilang ngasih ya sudah. Ini sekarang menjadi milik suami. Ya kan? Tapi ya ini kan secara zahir, tapi apa sebenarnya ya tetap enggak halal sebenarnya. Kalau secara hakikatnya enggak halal, sekalipun secara zahir kata kita halal. Di antara dia dan di antara Allah enggak halal, beda lah. Wal hijamatu wasyurbud dawa. Yalah. Dan apa meminum wal hijamah dan berbekam. Wasyurbud dawa dan meminum obat.
al-bash'i yang tidak enak, ya pasti namanya obat kan nggak enak. Wa syurbid dawa'il bash'i, dan meminum obat al-bash'i yang tidak enak. Kan yang namanya obat pahit. Nah ini sekarang beliau ini pengen menggambarkan bagi kita apa sih bedanya tibun nafsi sama tibul qalbi. Yalah, kata beliau apa? Yang namanya berbekam sakit kan? Ada di sama lading kadang-kadang sedikit, atau misalnya apa pakai jarum. Atau kata beliau apa? Minum obat al-bash'i yang gak enak rasanya. Inilah tatibu bihin nafsu, tidak senang dengannya oleh nafsu jiwa, ya, tidak murah dengannya oleh jiwa seseorang, ya kan, ya katanya apa, seandainya bisa nggak minum obat gak usah minum obat, ya kan, memang begitu kan. Nah, jadi apa sekarang yang namanya berbekam dan minum obat yang gak enak itu tidak dengan kesenangan diri, la tatibu bihin nafsu, tidak senang dengannya oleh jiwa, tidak apa kata kita nyaman dengannya oleh jiwa, tidak murah dengannya oleh jiwa. Bal akan tetapi apa, yatibu bihil qalbu, itu ya senang dengannya oleh hati. Kata hati ya nggak masalah lah minum obat, yang penting apa baik, ya kan. Beda kan, yang namanya tibun nafsi sama yang namanya tibul qalbi, beda. Kan daripada sakit ya biar minum obat, ya kan. Beda sama orang apa yang namanya makanan yang enak ya dia makan memang tibun nafsi, yalah senang jiwanya. Minum obat beda kan, minum obat ya senang juga hatinya, ya kan, ya disenang-senangin. Ya kan, sebenarnya apa jiwanya ya kalau nggak usah minum obat ya lebih baik, ya kan. Kalau nggak sakit nggak minum obat kan lebih baik baginya. Kan beda. Yang namanya apa, tibun nafsi sama tibul qalbi. Wa wakadzalika, dan seperti demikian. Kullu ma ya'bah, setiap sesuatu yang enggan akan itu sesuatu, at-tab'u oleh tabiat, setiap sesuatu yang enggan akannya itu sesuatu oleh tabiat. Wa yuriduhul aqlu, dan menghendaki akannya oleh akal. Kenapa jadi akal pengen itu? Lima maslahatil badan, untuk kemaslahatan badan. Fil aqibah, pada kesudahan. Nah itu semuanya apa nama kata kita itu dengan tibul qalbi, bukan dengan tibun nafsi, bukan, ya kan. Sesuatu perkara ini apa tabiat gak suka, tapi ya kata akal ya biar sudah ini untuk kemaslahatan badan, diminum juga. Ya, ini kan apa sekarang adalah sesuatu kata kita apa dia lakukan dengan tibul qalbi, bukan tibun nafsi. Nah, wa hadza babun tawil, dan ini bab yang panjang. Jadi sekarang pokoknya apa? Wa asluhu, dan asalnya sekarang yang asalnya dasarnya an la tastahilla ma la ghairika, bahwa engkau tidak menghalalkan harta orang lain. Engkau jangan menganggap itu harta orang lain halal bagi engkau, illa kecuali biridon, dengan keriduan. Memang benar-benar apa dia ridho, dia ngasih sama kita apa memang benar-benar ridho. Mutlak, keriduan secara mutlak, sofin yang murni, benar-benar apa dia ridho, nggak ada sedikit pun terpaksa. Itu yang kita ambil. Jangan ngambil, yalah, jangan apa kita meminta halalkan, jangan kita menganggap halal kecuali ya daripada harta orang lain, kecuali apa memang ini daripada keriduannya mengasihi sama kita, keriduan yang mutlak yang murni. Diridho-ridhoakan ya kayak gitu kan, masalah tadi diridho-ridhoakan itu kan ya jangan diambil ya, asalnya jangan ambil. Sekalipun kata ulama yang enggak masalah ya lah, secara zahir enggak masalah, tapi di antara kita dan di antara Allah tetap jangan. Yalah. Wayam bagi, dan sepatutnya an la ta'kula, bahwa tidak engkau memakan minas sual, daripada meminta. Jangan memakan daripada meminta. Fa in sa'alta ahadan, maka jikalau engkau meminta akan seseorang, fahdhar, maka waspada, hindari, antas ala, bahwa engkau meminta alal mala, di hadapan orang banyak. Kalau pengen minta sama orang, jangan minta di hadapan orang banyak. Farubama, maka barangkali tu'to, engkau itu diberikan bil haya, dengan sebab malu. Kita minta sama orang di hadapan orang banyak, ya dia sudah apa sekarang ngasih sama kita. Dia itu apa sekarang malu, kalau dia nggak ngasih
nanti apa? Dikira orang lain apa dia pelit, ya kan? Sekarang apa? Ada orang, ya kan? Di hadapan orang banyak, yalah kita minta sama dia. Atau sekarang acara, yalah ini orang kaya di acara, ya masya Allah, ya alhamdulillah, sidin orang bagus benar, orang baik benar, ya masya Allah yang tukang ceramah haji kan bisa ditulakan haji. Setelah itu ditulakan, yalah. Atau yang tukang ceramah haji bisa diberi 50 juta. Setelah itu memang dikasih 50 juta. Ya kan dia ngomong ya di hadapan orang. Ya kan apalagi jelas-jelas ya jangan sampai kurang lah ya 50 daripada 50 juta. Ya, misalnya di hadapan kayak itu ya kan. Sekarang gimana sekarang? Ya kalau dikasih jangan diterima. Kan? Kalau bujuran bergaya ya jangan diterima ya kan. Ya kan? Kalau dikasih apa? Jangan diterima. Kenapa? Sekarang kita minta dan orang mungkin ngasih kita karena dia malu. Gengsi katanya lah, aku kaya-kaya sekarang nggak ngasih 50 juta. Apalagi dia ngomong di hadapan orang kampung. Nah, sekarang kan kita itu sebenarnya apa? Memaksa dia untuk ngasih 50 juta. Memaksa sebenarnya. Wadzalika dan yang demikian laisa makrunan birridha, itu tidak disertai dengan keridhaan. Orang ngasih dengan malu disebabkan malu itu apa? Bukan dia itu disertai dengan keridhaan, enggak ridho sebenarnya. Tapi hanya sekadar malu. Kalau enggak ngasih malu. Nah, fa innal mustahya, maka bahwasanya orang yang malu yusiru alam izalatil mulki ala alamil haya. Dia itu mengedepankan, dia mengutamakan alami apa? Pedihnya izalatil mulki, hilangnya kepemilikan. Ala atas alamil haya, pedihnya malu. Dia itu mengedepankan, dia mengutamakan akan pedihnya kehilangan kepemilikan atas pedihnya malu. Kata orang kaya ya lebih baik ya ini sekarang aku kehilangan uang pedih, hatiku pedih sedikit. Tapi daripada aku malu lebih pedih lagi, biar kasihin aja. Ya kan itu kan yang di hati, yang sebenarnya kan kadang-kadang kan memang begitu. Nah, jadi apa sekarang kalau dikasih jangan diterima. Jangan diterima. Nah, wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina di antara anta khudha malahu, bahwa engkau mengambil hartanya bidor bidhahirihi, dengan apa? Memukul zahir badannya, bisaut, dengan cambuk. Wa baina, dan di antara anta khudhahu, bahwa engkau mengambil akan hartanya itu bidor bibatinihi, dengan memukul batinnya, bisautil haya, dengan cambuk malu. Sekarang ya orang, ya kan, ada orang, yalah kita ambil cambuk supaya dia ngasih uang, ya kan. Ada juga misalnya apa, orang yang bukan gapit kita kasih cambuk, orang apa kita jadikan dia itu malu kalau nggak mengasih sama kita. Sekarang kita itu sama aja sama orang yang memaksa tadi apa, meminta uang dengan menggunakan cambuk, sama. Fal kullu, maka semuanya itu ialah sama. Ada orang ngasih disebabkan apa? Dia itu dicambuk, atau orang ngasih disebabkan apa? Dicambuk dengan cambuk malu. Semuanya itu apa? Musadarah, perampasan hitungannya. Hitungannya apa? Perampasan. Kenapa? Al-akhdhu bil haya kal akhdhi bisayf, kata orang. Mengambil dengan malu, artinya apa? Dia mengambil caranya apa? Supaya caranya itu apa? Dia menjadikan orang lain malu untuk gak ngasih sama dia. Yalah. Al-akhdhu bil haya, mengambil dengan malu, artinya apa? Dia mengambil sesuatu harta dari orang dengan cara apa? Dengan cara dia orang ini malu kalau gak ngasih sama kita. Nah, mengambil dengan malu kal akhdhi bisayf, seperti mengambil dengan pedang. Yalah. Sama aja pemaksaan hitungannya. Pemaksaan. Wahdar, dan waspadalah olehmu aidan pula an yu'tiyaka bidin, bahwa memberikan ia akan engkau bidin, dengan sebab agama. Yalah, memberikan ia akan engkau dengan sebab agama.
Wadzalika dan yang demikian bi an yu'tiyaka dengan bahwa memberikan ia akan engkau bi dhannihi karena sangkaannya. Annaka bahwasanya engkau wara'un taqiyun adalah orang yang wara', taqiyun yang bertakwa. Ya kan, kisah khusyuk benar, kisah wali benar, kisah wara' benar, kisah bertakwa benar. Supaya apa? Supaya orang yang ngasih dia hadiah ya ini wali nah kasih, ini wali kasih terus, ya kan? Memang sengaja. Padahal nggak ada sifat waranya, nggak ada, sifat takwanya nggak ada, pura-pura aja semuanya. Nah, fatakula biddin, maka engkau itu apa hitungannya? Engkau memakan dengan agama, engkau memakan dengan perantara agama. Wa yakunu min syarti hilih dan adalah daripada syarat hilihi kehalalannya an la yakuna bahwa tidak ada syarat kehalalannya apa? Bahwa tidak ada fi batinika pada batin engkau ma sesuatu, ya kan, daripada keburukan. Berarti kan sesuatu daripada keburukan. Lawi tala'a jikalau melihat alaihi atasnya itu keburukan, itu sesuatu yang di dalam hati kita yang buruk sebenarnya lah. Jikalau melihat akannya itu al-mu'ti oleh yang memberikan, lam tana'a niscaya tertegah ia minal i'ta daripada memberikan. Jadi apa? Kata beliau, syarat halalnya itu apa sih sebenarnya? Bahwa tidak ada pada batinnya engkau sesuatu yang mana jikalau melihat atasnya itu sesuatu oleh orang yang memberikan, ialah jikalau dia itu melihat, dia itu enggak akan tertegah. Tidak ada pada batin engkau sesuatu yang mana jikalau melihat atasnya oleh yang memberi, niscaya dia itu apa? Tertegah daripada memberikan. Jadi sekarang dia itu kan memberikan kepada kita apa? Dengan sebab dia itu menyangka kita bertakwa. Ya kan? Nah, sekarang jangan sampai ada di diri kita sesuatu yang kotor. Seandainya dia itu melihat yang di dalam hati kita ini kotor, dia nggak akan memberi. Kalau dia nggak akan memberi, berarti ini nggak halal bagi kita. Tapi seandainya memang di hati kita itu nggak ada, ini sifat-sifat yang kotor nggak ada. Seandainya dia lihat dia dalam hati kita katanya memang bersih nih, memang dia senang memberikan, ini baru kita terima. Dan siapa sekarang yang ngaku hatinya bersih? Ya susah sedikit, ya kan? Ya secara zahir halal, ya kan? Tapi ya di antara kita, di antara Allah ya lah. Ini kan kita ngomong yang ini kan masalah apa di antara kita sama Allah. Yang tadi begitu juga ya lah tadi. Yang tadi mengambil dengan malu, ya kan? Mungkin ya secara zahir ya dikasih. Tapi kan secara di antara dia dan antara Allah gimana? Makanya memang secara jujur kan memang sebagian ulama ialah mereka itu daripada wara mereka ketika dikasih, kenapa kamu ngasih? Apakah karena aku alim? Kalau karena aku alim, jangan dikasih sama aku bukan orang alim. Apakah kamu ngasih aku karena aku orang soleh? Jangan kasih aku bukan orang soleh. Apakah kamu mengasih aku karena kamu menyangka aku wali? Ambil, aku ini pendosa. Dengan bahasanya kayak gitu, yalah. Bahasanya apa? Bahasanya memang nggak memandang diri mereka sesuatu. Sekarang orang memandang dirinya baik dan mereka itu ngasih, dia tolak, yalah. Ya kalau memang benar-benar ya bersih, memang benar dia itu menyangka dia bertakwa dan dia itu memang benar-benar bertakwa, yalah, ya terima, ya kan. Tapi ya susah, siapa di antara kita yang memang yakin dirinya bertakwa, ya kan, yakin dirinya bersih, siapa, ya kan. Ya kalau seseorang mengasih dengan sebab yang lain ya nggak masalah, ya kan. Ini ngasih pian, kenapa? Ya karena pian mengajarin ulun dan memang dia itu belajar sama kita, ya nggak masalah kan, memang beneran, ya kan. Ini kan bukan dengan sesuatu yang batin. Ini kan dia mengasih dengan sesuatu perkara yang zahir, memang kenyataannya, ya kan nggak masalah. Adapun seandainya dia ngasih, kenapa? Karena pian ini adalah orang yang bertakwa. Nah sekarang kata kita ini bertakwa atau enggak? Sekarang kita terima atau enggak? Kan ini sekarang jadi masalah, ya lah.
Fala farqa, maka sekarang tidak ada perbedaan baina di antara man ya'khudhu, orang yang mengambil, bitasawuf, dengan sebab tasawuf, wa taqwa, dan ketakwaan. Dikira orang ini orang bertakwa banget, kata orang ini orang sufi banget. Nah, tidak ada perbedaan di antara orang yang mengambil dengan tasawuf dan takwa. Wahwa, dan ia laisa mutasifan bih batinan, tidaklah bersifat dengannya itu tasawuf, tidaklah bersifat dengan itu sifat takwa batinan, secara batin. Tidak ada perbedaan dia wabaina, dan di antara man yuzaim, orang yang menyangkakan orang lain, orang yang menyangkakan orang lain, menyebabkan orang lain menyangka annahu, bahwasanya dia alawiyun, keturunan Sayyidina Ali. Dia memang ngaku Habib, bahasa kita ngaku Habib. Nah, supaya apa dia ngaku Habib? Liu'to, supaya dia itu dikasih orang pemberian, orang bahagia. Wahwa, dan ia kadzibun, adalah orang yang bohong. Sama nih. Ya, sama ada yang ngaku Habib, ya kan? Setelah itu supaya dikasih. Ini sama dengan orang yang tadi pura-pura sufi, pura-pura bertakwa, ternyata memang enggak ada sifat takwa di dalam batinnya. Yalah. Nah, fakullu dzalik, maka setiap yang demikian haram, hukumnya haram. Yalah. Inda zawil basair, di sisi ulama-ulama yang mempunyai yang mempunyai mata hati. Inda zawil basair, di sisi orang-orang yang mempunyai hati. Wa in aftal fiqih, dan sekalipun menfatwakan oleh ahli fiqih bil hilli, dengan halal. Bagi orang yang mempunyai hati itu haram, sekalipun kata ulama fiqih halal. Yalah, kenapa ulama fiqih menghalalkan? Binaan, membangun ala zahir, atas zahir, ya secara zahir kata ahli fiqih halal. Tapi bagi ahli basair, bagi orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, kata mereka ini haram. Yalah, aku ngambil sesuatu bukan dengan hak. Ya kan, sekalipun secara zahir fikih halal, tapi dia merasa mengambil, kalau dia ambil, dia mengambil tanpa hak. Ya, jadi Masya Allah, ini ya ada perkara yang luar biasa, kan penting kita untuk perhatikan supaya kita lebih warak lagi, lebih menjaga akan sesuatu yang menjadi kebaikan bagi diri kita. Amin. Yalah. Semoga Allah menjaga keinginan kita, memberikan kepada kita kebaikan, menjauhkan dari kita daripada sesuatu yang haram di fatwanya ulama, dan menjauhkan kita daripada sesuatu yang haram di antara kita dan di antara Allah. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احفينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.